وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام هذه الحجة أبي محمد إسماعيل إبراهيم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم البردي بدر الرحيم اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برديس الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومه وعلومه آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتينا مثل صلصال جرس وهو أشده علي فيفصل عني ويرفع عنها قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجل فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في يوم شديد البرد فيفصل عنه وإن جبينه ليتحسب عرقا. शरीफ में रिवायत दरी मुताल्लक़ मने बहस दरीजा बहस दहावी बयान तवस्सुल मुख्तसरन इजमालन प्रेम बंदे की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दा बयानी कि हारिस इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपोस करे दे कि अल्लाह हबीब का सवाल संग राजी मदद की सवाल और तनादा दा रिवायत दा मुस्नदात दा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और तनादा मरासील दा आयशा ने समाना माना दा से कला दी हारिस इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपोस कई दरवाश के आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पखल मौजूद है और ये पखल का सवाल जवाब और दिले कैसे तदा पखल बांधी मौजूद है मदा रिवायत द मुस्नदात व आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और कशर का तदा वक्त की आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद न रुस्ल दा वाक़या दा किस्सा दा हारिस इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करे ना नबिया दा रिवायत दा मरासील दा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी सलाम बीबी और सहाबिया हज़रात सहाबा इकराम द मरासील मुताल्लिक़ द उलमा इत्तिफ़ाक़ दे कि मरासील द सहाबो दा काबिल कबूल दी द हज़रात सहाबा इकराम मरासील दा इत्तिफ़ाक़ काबिल कबूल दी सिवा द अल्लामा इब्न हज़्म ज़ाहिरी जहारत अदे कायल दी जिना मुरसल रिवायत दाद सहाबी हम काबिल कबूल न थे और जमहूर उलमा हालत अदे कायल दी कि मरासील द सहाबा इकराम दा काबिल कबूल दी मुकशिर का अखबल बांधे दी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या दा किस्सा जितकल दे तपोस की दरकेन की दानवा नबिया दा मरासील दा आयशा ने और ब्याहों का दी रिवायत बांधी
जरह वगैरह दा नाराजी ज़िक्र जमहूर उलमा फरीज बांधे मरासिल द सहाबे करामो हाँ मोतबर दी और सही दुरुस्ती सेवा द इब्न हज़्म ज़ाहिरी रहमहुल्लाह यहाँ फरमाई जेना मरासिल द ईचा काबिल कबूल नहीं वलौ कान सहाबिया। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दा रिवायत और किस्सा का बयान है कि हारिस इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपूस की कि फ़क़ाल या रसूलल्लाह कैफ़ यअतीकल वह्य इताशा वही संग राज़ी और लदी मुताल्लिक़ कर ज़िक्र शो कि दे तपूस और पुख्तना अगर शक पर बुनियाद बांधे न करी बल्कि दज़ा तपूस और पुख्तना रा पर यकीन बांधे भी ना इधर यो कस पर यो खबर बांधी यकीन हुई जब कदरी बुनियाद बांधे दे दहारी मुताल्लिक़ तपूस न की जताश तमाम मिसाल जिक्र करो इस्तासु की अक्सरियत का अगर हज़रात दे बिगमकी मुकर्रमी द मदीनी तय्यबी नमूना मौलिदगी दी खुलीदगी नगर आप चिसुर हम द मदीनी तय्यबी ना द मकी मुकर्रमी नराशी मुतासते न तपोस कवरे चालका त मौसम संगो दा प्लांटे से पसंद हो बिजली करेजी और तपोसु न योगन न कवे कना दावरी कवे जके चिस्तासु यकीन दे जिदाश्ता कशर्त दा यकीन मुनवे नबिया मुतास तपोस न कवे और ददी ज़ीन नमून ज़िक्र कि मुबारक ज़ीन जो तासु मुबारक खलकी कनेता सुबुल तपोसु न अमेरिका और लंदन कवे तपोस से कवे अमेरिका और लंदन और स्विट्जरलैंड क्या स्विट्जरलैंड से नहीं है रिश्तों का शान गुरु ने और अपूर्व का शहर है और से चल ले पड़ी यार ना दे और नाशना वतन दे पर उस पूरी गलू न तीर शो जो सपेड़ अच्छा अच्छा खाना दा वर्क करे सपेड़ ने वर्क करे वो बस गलो में मुड़ गई सपेड़ यो वो तोड़ अच्छा का तो चंदू जुखाम का बंदे सड़े कर उसे की न बदी की वो गुस्सा नहीं हो गुस्सा पर किस का बता मर गया और हम मर गए तो मेरे तुमरा कुरान ना खार दे मतास बदली तक सुन का चुन की मुबारक में फल दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीसो और के नंबर तुम दे ना मक्की मुकर्रम और मदीनी मुनव्वरे तासु वाले खुदानु खलजी या रसूल तुम ने चक्कर वाले मां को तमीन को हजन को तोड़े होंगे हम कर सुरारिया कर देते हो गलत कर आप या तो किताब में चेहरा सोने की चित्र खबर खुदाना जो रसूल कानूरिया तो लंदन और अमेरिका और यूरोप उधर लगी रहती है इधर जैसे तासु पसवाने की तकवा है और उन्होंने चाहे का हज पसवाने अमल में पसवाने की हज कोल पका ये मुताल्लिक़ जमूंगा तस्वुर जिन्होंने कल बुदाशी बे हज की कल बुदाशी अभी नबत बे हज के बहार गदीदा तपोस द वही मुताल्लिक़ दे दा शक पर बिना बांधे न दे बल्कि दा यकीन को बुनियाद बांधे दे दे तपोस दीन के जीवन द तरजो कर मुस्लिम द तरजो ना पसंद द खबरी के ना सूरत इसरे कैफियत इसरे दे वही द आलो कैफियत द तसे नो बमा यकीन दे दा अल्लाह द तरफ नता शवाही राजी को पकम कैफियत राजी पकम सूरत का दा वही राजी فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا چې کله ناکله راځي دا وحی ماته په شکل د आवाज د ګونګرو په شکل د आवाज د ګونګرو پیژنې او غنډي پیژنې مدا سناور ته چې په هغه کې اچي او بیا رواني د استقبالي مکان ته دغه تجارت شوی او هغه کوم چې کړي کنه تماشومان په لاسونو په حقوق لیدلي کنه مګر ته تجارت شوی کنه مې لیدلي نو وساسو دې ګاونډیانو لګولې نو وسکان چې بدل جرس کوي خبر وساسو مدرسو کې هم دا جرس کوه بٹن ورکر आवाज पे कोई अगर डी में जुआर आवाज देते हो नजर तो हम जरस में देखेंगे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि कल दावही मातराजी मिसल सलसलत जरस
پشان د آواز دی گردی او پشان د آواز دی بندو سلسله علماء فرمایي چې دا ویل کېږي آواز د زنځیر ته چې کله دا په اوسپنه یا په کاڼي باندې راکاږي یو زنځیر در سره او دغه زنځیر دا په اوسپنه یا په کاڼي باندې راکاږي او د دې نه چې کوم آواز وځي هغې آواز ته سلسله ویل کېږي سلسله دا ویل کېږي صوت متدارک متلاحق ته سلسله صوت متدارک متلاحق تاسو یو اوسپنې ته داسې ټنګ ورکړئ چې داسې ګزار وله ورکړي نو دې کې یو اواز وي ټنګ نو دا چې دا اوږد شي دغې اوږد اواز ته سلسله ویلې کېږي چېرته هغه ته اوسپنې ته چې ګزار ورکړې که نه د دې اوسپنې نه یو اواز وځي او څه وخته پورې باقي وي نو دغې ته سلسله ویلې کېږي دغه آواز چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما ته به په دې شکل کې دا وحی راتلله نو دا آواز د څه شي و او دویم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا صورت د وحی په ما باندې ډېر ګران او مشکل و وهو اشده علی دا به په ما باندې ډېر ګران او ډېر مشکل و اولا دا آواز د څه شي دی دویم سبب د ګرانوالي څه دی نو د دې اواز متعلق د علماو نه مختلف اقوال را نقل شوي اول قول دا دی چې دا اواز دا د وزرو د فرشتې د دې فرشتې و دا اواز د وزرو د فرشتې و د فرشتې چې کوم وزرې دي د هغې اواز به په شان د سلسلې و نو صوت اجنحة الملائکه دا د فرشتو د وزرو د هغې اواز دویم علما فرمایي چې دا اواز دا د رسد و دا اواز د رسد دا هغه جماعت د فرشتو ته ویلې کېږي چې کله جبریل امین به وحی راوړله نو د جبریل امین ای طرف ته دس طرف ته شاته د حفاظت لپاره د فرشتو یو جماعت به راتلل دغې جماعت ته رصد ویلې کېږي او تاسو ګورئ چېرته مرغۍ په یو لښکر کې روانې وي د مرغو یو لښکر وي نو چې ستا خوا کې تېر شي د دې خپل یو اواز وي نو دا اواز وي دا به د دې رصد و دا به د دغې فرشتو و دریم علما فرمایي چې دا اواز دا د جبریل امین د راتلو و لکه ریلګاډی چې کله راځي تاسو به ډېر لرې خو د هغې اواز محسوسېږي د دې د لیدلو نه وړاندې د دې اواز محسوسېږي اوس خو تاسو چېرته ریلګاډی نه ګورئ ځکه ابادي ډېره زیاته شوه زموږ وختونو کې د ابادي دومره ډېره نه وه نو د ډېر لرې نه به د دې ریلګاډي اواز به محسوسېدلو یو مخصوص اواز به راغلو نو بس ماشومان به پورې وشولو بس هغه ته به هم ځان وویستو پټلۍ ته چې هله شی را روان دی نو دا د جبریل امین د راتلو یو مخصوص اواز به و څلورم علما دا فرمایي دا به یو خاص آواز کېدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د متنبه کولو لپاره د نبي علیه الصلاة والسلام متوجه کولو لپاره تاسو سره یو کس په ټیلیفون خبرې کول غواړي نو چې دی در سره خبرې کوي نو نه ډایرکټ ټیلیفون راوړي نه ستا د متوجه کولو لپاره چې ملګریه زه تا سره خبرې کول غواړم نو اول به تا ته ګنټي راځي اول به تا ته څه راځي ګنټي راځي یو رنګ به درته راځي نو هغه رنګ سره به تا ته پته لګېږي چې هلکه دا خو څوک دی نو د هغې نه ماته دا راوچت کړي او هغې طرف ته متوجه شي د هغه د خبرو ته جواب کې یا تاسو ته میسیجونه راځي نو دا میسیج چې درته راشي نو دا خاموش نه وي نو یو اواز تا پرې لګولی دی نو
هغه اواز سره تاسو پته لګي چې هغه ماته دې سیدرالو او باندې خلک پکې نور تر کې افتدي چې د هر چا د نوم سره خپل ټون لګولې نو چې دې ورته راځي د پته دې چې پلان کې او کمیس ګرانی هم د پته چې د پلان کې دې سي دا هغه مخصوص اواز ور سره لګولې وي او دا پر لګي چې عثمان استاد په تاسو کې ماهرین د پنځ ټکه هغه سره د ستوګوي سره زمانه جاهلیت کې راځي کول اوسې په نو څه دې په باور کې نه جوړ دي مدایو مخصوص आवाजو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توجیه کولو لپاره وحی د روان نبی صلی الله علیه وسلم ورته ذهنن تیار شو انځم علماء فرمایي چې دا د خاص د وحی आवाज او د محابي چې کوم وحی به نبی صلی الله علیه وسلم ته کېدل د دې وحی نه به چې یو خپل आवाज الله پیدا کړو دا د محابي د دې आवाज وو خپل دغه علماء فرمایي چې دا به د جبرئیلي خپل आवाज د خپل आवाज وشتلو علماء فرمایي دا د حضرت شاه ولی الله رحمه الله توجیه اوی فرمایي چې دا आवाज دا د تعاطل د حواسو دا आवाज تعاطل د حواسو لکه په دې باندې نه دیو تاسو ټول د غیر سره سیاحین یې چکر وواله کله تاسو غرونو ته لاړ شئ او په دې غرونو کې تاسو دا کاڼه دننه شي یا کنه ته دننه شئ تاسو وګونه بند شي سوچ هم کړئ چې وګونه بند شي نو د دې وګونو بندېدو سره تاسو په دې وګونو کې یو کندار شروع شي نو دا आवाज چې تاسو په دې وګونو کې پیدا شول د قشان आवाज به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې به هم پیدا شو او دا आवाज د تعاطل د حواسو مطلب دی د تعاطل د حواسو د تعاطل د حواسو مطلب دا دی چې کله په دې شکل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی راتلا نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قوت سامعه دا د عالم مشاهدین معطل کړي شو د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم قوت سامعه دا د عالم مشاهد چې کوم په نظر باندې راځي د دې چې کوم اوازونه دي د دې زینه بنا معطل کړي شو نو دا اوازونه د شي نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدل نبی په ځای باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه आवाज طرف ته متوجه کړل شو دی وحی طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجه کړل شو نو د دې عالم مشاهدنا د دې د توجه معطل کړل شو او د دې په ځای باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام توجه وحی طرف ته برابر کړل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا په شکل د سوال سره د جرس کې محسوسې درو بل علماء حضرات دا فرمایي دا आवाज دا د الله جل شانه صوت قدیم دی دا आवाज دا د الله د صوت قدیم مستاسو په هر یو څه کې اختلاف دی نو په دې کې هم څه اختلاف چې الله ته صفت کلام ثابت دی او صوت د الله شته او نشته صفت کلام مطلق ټول مني لیکن صوت आवाज د الله شته او نشته نو په دې کې بیا د علماء په خپل کور کې اختلاف دی محدثین هغه د الله لپاره صوت مني او متکلمین نه مني چې الله لپاره صفت کلام بلا صوت ثابت دی الله لپاره صفت کلام بلا صوت ثابت دی او محدثین فرمایي چې نه
अल्लाह का सिफत द कलाम हम साबित थे, अल्लाह का सिफत द सौत हम साबित थे, आवाज़ हम का अल्लाह जल्द शानू का पार करे संगदे किसी मनूर सिफात मंगला अल्लाह मनू तक शानदार सिफत मनू बिला के मनू कि अल्लाह द पार सिफत द सोचता संगने का दलील पार को खामखा पकार दादा चुगली और या की जबरनी या की तालीमी और या की शुरूनी और जिलाशी में को या बमरनी और जिमुखी में या को खामखा सरबनी और जिसरशा को या वदाती बदल बनी मता बनाउल्ला अल्लाह की संतो और अल्लाह को की सन्ना पाक दे मजमूरा मुहद्दिसी हजरात को फरमाई कि अल्लाह ला सिफत द कलाम माने, अल्लाह ला सिफत द इल्म माने, अल्लाह ला सिफत द खौफ माने, मचिदा सिफत माने दा इलाके पर माने, सिफत द वजही व माने इलाके पे माने, सिफत द इस्तिवा अल अर्श माने इलाके पे माने, मचिदा माने तो सिफत द सोतन अल्लाह दा पर तस्लीम का अल्लाह वास्या संगरे मोहम्मद नबी संगरे नो दली नमक लमन इल्म निश्चय बदम इल्म पता कसे बांधे उधरी दलोदा अल्लाह सिफात सिकम कुरान और हदीस की जिक्र दी आगमन मनु वसंगरी नो मक्के नबी नो मक्के बांधे नबी के संगरा अल्लाह दा पारा सिफत द समअ माने, सिफत द बसर माने, तकशा सिफत द सौत मतोमा उसका अल्लाह समअ संगरा मन कदी नबी संगल औरिदल अल्लाह द पारा सिफत साबित थे, अल्लाह का पारा सिफत द बसर साबित थे संगरे मन मखिनो नबी मन इल्म महदूद थे मन तरफ से पूरे फरजामान इल्म न दे रहा है फरजामान जमन का इल्म न दे रहा है मन का दखल बिखरो पैदा न मालूम जमा पजीरे की सूर बिखरी जमा पोलिस की सूर बिखरी जमा पब्लिक की सूर बिखरी जमा फसद की सूर बिखरी जरा देना नहीं अंतर मगर तुमरा अजीम अल्लाह से तुमरा कायनात के पैदा करी माने हकीकत ना हो सकता मावल को बदल फलना मानी भाई लंबाई राजी या जमाना बात के चाहते रकम मखलूकात के पदी भाई लंबाई क्या तहाबी नबात या रुस को खबरी नमो खुदा दखल जात नहीं उगार शी नमन दखल पूरा सिफात नहीं खबर दखल हालत नहीं खबर मगर अल्लाह के सिफात नमन से खबर जमान इल्म को ढेर महदूद थे और नमन इल्म ढेर कमजोर है और जो लगा कि अल्लाह ने पारे सिफत दा अफसोस थे और दा अल्लाह सिफत कदीमा दे जिसने दा नो सिफत अल्लाह दी संग दे दा सिफत अल्लाह सिफत रसूल मन का नो पता नहीं सकले तो पूछा लगा जिसने सिफत कलाम मानी मतलब कलाम से माना कलाम माना खबर की कम शक्ल जो सौत पर शक्ल और अल्लाह पर सोच से संगरे उनका पता नहीं बदल आए में इजहार बदल देखो गया उठेंगे ये नहीं जो मरगल लेकिन मेरे सलाम फरमाए किताब का शैतान रश बात अब फजील की दा खबर आवाज अने कदा उनी चा पैदा करी आजमत चा पैदा करी आसमान चा पैदा करे सूर्य सुमेन वर मतलब और तस्वीर क्या अल्लाह अदे वही बूझी तरीके बरतौरी की जा अल्लाह चा पैदा करे तरीके बरतौरी अल्लाह चा पैदा करे विदित का जेबानी बतौर तरीके तब पदी जेबानी उधरीगे बस माखी वजह तदरी जवाबना और दरी तस्वुरात और सूचना दा बने थे बच्चे संग दिल के मन का हुक्म दे कि उधरेगा माखी मजा रदा पहचान का अल्लाह सिफात का मन दमानू और चिसुन द दो चिसंगली मुझे उनका पता नहीं है हालांकि अल्लाह चलता दे अल्लाह बरा दे अल्लाह का सिफत का फौकियत साबित थे अल्लाह चलता दे अल्लाह मुस्तवी अला अर्श दे संग दे उनका पता नहीं है अल्लाह मुस्तवी अला अर्श दे अल्लाह जमीन सरहुम दे अल्लाह जमीन सरहुम दे वह माकुम ऐनमा कुंतुम ममाइयतम मनु इस्तिवा अला अर्श मनु माइयतम मनु इस्तिवा अला अर्श मनु दिल्ली द्वार की जमन का फर्क निश्चय मगर द्वार मन उनको सिफत माहियत अल्लाह का साबित थे और सिफत इस्तिवा अला अर्श अल्लाह का साबित थे अलकवी ना गैर मुकल्लिदीन जनावर बरतर कोई जना हर रहमान अला अर्श इस्तवा दौमन ऐसे मनम इस्तिवा अला अर्श बल मनम वे तस्लीमुम वददी सलाम व हुवा माकुम हम मनम
نو دې به ته وایي چې نه معکم نه مراد په اعتبار د علم سره دی. نو بیا به ته ورته وایي چې د استوا علی العرش دا په اعتبار د قوت سره، استوا علی العرش په اعتبار د اختیار سره ده. نو دې به ته چې تعویل ولیکې ورته زناور ته په ماهیت کې تعویل ولې وکړو. چې ته تعویل کې نو هغه جاري شو روا شو او ته په دې باندې شیخ او علامه شولې، او چې ما تعویل د استوا علی العرش وکړو زه بدعتي شولم. نه موږ دواړه صفات د الله منو، استوا هم د الله لپاره منو او ماهیت هم منو، او دواړه الله ته په یو ټیم کې حاصل دي. الله معنا هم دی او الله مستوی علی العرش هم دی. نو دې ورته چې تاسو نه کېږي او دې ته ځناورې کوي، دې ته الله په مخلوق قیاس کوي، ته الله په چا قیاس کوي؟ په مخلوق. چې الله خو خالق دی نو الله جل شانه په مخلوق مه قیاس کوه چې مخلوق یو ځای کې بل ځای کې نشي موجود دی. نه، الله به مستوی علی العرش هم وي او الله به معنا هم وي. څنګه به وي نور مخکې موږ هم نه کېږو نه شولې پوهه په خبرو خو د شوي خو به نه نو د پنځپیر شیخ صاحب چې په یو ځل کې هغه به چا ورته شکایت وکړ چې استاد جي ته دې شاګردان ته څه ښیې؟ زه خو قرآن ورته ښیم، ستا شاګردان په قرآن نه ورځي. نو یې څه ورځي؟ وي بس دوه ټکي ولي شرک او بدعت. څه ولې ورځي؟ دوه ټکي ولي شرک او بدعت. بل چې څه ویني یا پرې د بدعت حکم لري او یا ورباندې د شرک بدعت ورکړي. بدعت داسې چل دی چې زه ورته لګیم سبق وایم دوی راته اوږدوي، چې زه لګیم ورته سبق وایم او دوی راته څه دوی ټول اوږدوي. چې زه کله ووایم شرک نو د دې شرک سره دوی سترګې راوپړي، دغه شرک اورېدلی دی. او بیا ووایم بدعت دی نو د دې سره د دوی سترګې وپړي چې دغه بدعت ټکي اورېدلی دی. نو دوی دا دوه ټکي اورېدلي نور یې اورېدلي دي. نو تاسو راته اوږده کېږئ مه داسې نه چې تاسو یو ټکي اورېدلي دویم هم نه یې اورېدلی او بیا نور په خلکو باندې سره شئ نو اوږده خو به نه یې ملګرو. نو دا د الله جل شانه یې صوت قدیمه دی، د الله لپاره صوت د محدثینو په نسبت باندې ثابت دی او متکلمین دا صوت نه مني. دویمه خبره چې وهو اشده علی چې دا صورت د دې وحي دا په ما باندې به ډېر زیات ګران او ډېر مشکل به و. د دې وجه څه ده؟ د دې یو وجه علما حضرات دا ذکر کوي چې دلته کې به جبریل امین د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقات کېدلو، خو القا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په قلب باندې به براه راست وه. دا القا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قلب باندې براه راست وه. فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. او دارنگا پر سورة شعراء جو هم رضی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نو دا القا دا په براه راست رسول الله صلی الله علیه وسلم په قلب باندې باور. چې کله یو څیز براه راست په تا باندې راځي نو د هغې اثر ډېر زیات په انسان باندې په نسبت د هغه څیز چې هغه بالواسطو تا ته راځي. نو یو وجه د ګرانوالي هغه دغه وه چې دلته کې به براه راست د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه باندې به دغه القا وه. دیم علماء حضرات وجه دا ذکر دی د دې د ګرانوالي او د مشکلوالي چې کله به دغه صورت د وحي وو نو په دې صورت کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم بشریت وو دغه بشریت به مغلوب کړلی شو او د نبي علیه الصلاۃ والسلام روحانیت او د هغوی ملکوتیت د هغوی روحانیت او ملکوتیت دا به په نبي علیه الصلاۃ والسلام غالب کړلی شو. نو ګویا کې د بشریت نه به نبي علیه الصلاۃ والسلام روحانیت او ملکوتیت طرف ته منتقل شو. او چې کله یو کس د خپل جنس نه
بل طرف ته اوړي او نو دا حالت دا چې اختیار نه مشکل وي د انسان لپاره په نسبت د دې چې ته په خپل حالت باندې نو په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت دا به مغلوبه کېدلو او د هغوی چې کوم روحانیت او د هغوی چې کوم ملکوتیت دا به غالب کړلی شولو نو د دې انتقال د وجې نه چې نبي علیه الصلاة والسلام به ملای اعلی طرف ته 100% متوجه کړلی شولو نو دا به د نبي علیه الصلاة والسلام لپاره د ګرانوالي وجه وه بله وجه علما دا ذکر کوي چې د دې د ګرانوالي وجه هغه د الله جل شانه دا کلام دی دا الله کلام په دې کې ډېر لوی صفت دی انا سنلقي عليك قولا ثقيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ذم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله غرونم د دې برداشت نشي کولای دریم زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتب وحی و دې فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راو خپل فراشه دا نوی آیتونه راغلي دا ولیکه نو ځکه نه سلام لیکل می کولو نبی علیہ السلام راته ویلي دا وخت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټول مبارک زماده په ټول د پاسو او په دې دوران کې په دې باندې آثار د وحی شروع شو چې کله د وحی آثار په شروع شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدن مبارک دومره درون شروع چې هغه درنواله ما محسوس کړو چون کې د هغوی هغه پتون زما د پتون د پاسو نو زما د پتون باندې دومره بوج راغلو چې ما دا خیال وکړو چې بس زما دا پتون اوس چوره چوره شو او اډو کې مې مکمل مات شو دومره بوج په ما باندې راوځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو چې کله وحی آثار په شروع شو او په سوالې بشورو او باندې بشورو چې هغه ډیره مضبوطه وکړه نو هغه رفتار کو پرې د چکی بنستل په ځمکه باندې نبی رسول الله والسلام وزن به نشو برداشت کولای نو علما فرمایي چې دا شدت هغه د دغه د کلام الله او بل علما نظرات دا ذکر کوي نبی رسول الله والسلام باندې دا ګرانواله مشکلواله او د دې په بدن باندې د خپلې راتلل د دې وجه هغه دا و چې ګوره دا کوم وحی دا نور دی دا وحی دا نور او چې کوم فرشته راوړي هغه هم نور او چې کوم پیغمبر ته راوړل کېږي هغه هم معمور عن النور معمور عن النور چې دلته د نور نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو نو دلته کې اجتماع د انوارات ودا اجتماع د انوارات ودا او دا اجتماع د انوارات دا سبب د حدت دی حدت تیزواله تیرواله او بیا هغه حدت سبب د حرارت دی هغه حدت دا سبب د حرارت دی او بیا دا حرارت دا سبب د عرق او د خولې دی وإنه ليتفسد عرقا ورسول الله صلى الله عليه وسلم باندې دا بوج وو دا ثقل وو دا ولې د جمع کېدلو د مختلفو انواراتو یو نور هغه د وحی وو ذم نور هغه د فرشتہ او د شفقت فرشتي نوراني مخلوق دی کنه او دریم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه دا مجموعه د انواراتو ودا مختلف انوارات چې پر جمع شول لدی تر جمع کېدو او جوان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تبعیا د دې حدت او د حدت په نتیجه کې حرارت نبی صلی الله علیه وسلم باندې مسیح پر شروع بوج لو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلو نو احیانا یاتینی مثل سلسله الجرس اذا وهم على الذي کله کله په شکل
आवाज دی ګورو کې وهو اشده علی او دغه وحی دا صورت په ما باندې ډېر زیات ګران او مشکل وو او دوه د ذکر کول فیبسم عني وقد وعيت عنه ما قال یبسمو د دې متعلق علما فرمایي چې په دریو طریقو سره دا لفظ لیدل شوی دی اول دبا ضربه یضربون د فعل مضارع معروف صيغه فيبصم ذم دبا د ضربه یضربون د فعل مضارع مجرور صيغه فيبصم درم دبا د افعال د فعل مضارع معروف صيغه فيبصم أبصم يبصم وقد يقول في أفصح شكم لغتي هذا كذا باب ضرب يضربون بالفعل المضارع معروف سيروه فيبصم عني ويبصمهم سيء فيبصم فعل مضارع مجهول صيغه مجردنا يا فيبصم يبصم نغباب افعال لفعل مضارع معروف صيغه قسم فمعنى قطع سر فيبصم عني فينقطع عني دا حالته وكيفية دي وحي دا زمان ختم شروع وقد وعيت عنه ما قال فذاك نهار کی ما بس د کړیو د دغه فرشتینا ما قال چې سبا دی راتوي كم وحي بدي ما تراونا انا وحي بما او دو سرا يا لكړي وهم واحيانا يتمثل لي الملك رجلا او کله ما ترى دا فرشته په انساني شکل کې راځي يتمثل بمعنى د يتشکل اذا فرشته ما تشکل اختیاري شکل جوړي رجلا د یو انسان په انساني شکل کې کله ماته دغه فرشته راځي دلته کې دا رجل چې دا منصوب دی وجه د نسب سره رجلن چې دا منصوب دی د دې وجه د نسب سره سره دا ما فرمایي چې دا منصوب دی بنا بر تمیز سره دا ما فرمایي چې دا منصوب دی بنا بر حال سو لما فرمائیں چیزا منصوب دے بنا پر مفعول مطلق اور سو لما فرمائیں چیزا منصوب دے بنزع الخافض دا منصوب دے بنزع الخافض نبی کشر دا منصوب بنا بر حالیت کی ندی تقدیر ودا شان جوڑے یتمثل لی الملک هیئت رجل او کمفعول مطلق کی یتمثل لی الملک مثل رجل يتمثل لي الملك مثل رجل او چې منصوب بنزع الخافض کې يتمثل لي الملك على صورة رجل اکثر علماء دیتا ترجیح ورکڑی چې دا منصوب بنزع الخافض دی د نور باندې اعتراض راځي تمیز په وجه باندې چې منصوب دی کله حال په وجه د مفعول مطلق په وجه په دې باندې اعتراضات راځي وې د ټول نه خطو دی په کې دا چې دا منصوب بنزع الخافض تا يتمثل لي الملك على صورة رجل بیا دا فرشته چې دا راتلله په انساني شکل کې نو اکثر او بیشتر دا به د
دحیه ابن خلیفہ کلبی، دحیه ابن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ په شکل کې بدا فرشتہ راغله. دحیه رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا په صحابه کرامو او په صحابه کرامو کې هغه صحابي دی چې ډېر زیات ښکلی و. دیو چې کله یو وطن یو علاقې ته لاړلو نو د ده د تماشې دپاره به ښځې په چتونو راختلې، د ده تماشې دپاره به ښځې په چتونو راختلې، د ده تماشه به یې کوله. ما هذا بشرا مدینه طیبه کې به چې دی ګرځېدلو نو په سر به یې ساده راچولی و، مخ به یې پټ کړی ټول پټ مخ ورته داسې نه چې څوک دل تو پاگل دی څوک زړه ته باندې ونه کېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خطونه لیدلي دي بادشاهانو ته حاکمانو ته، نو دغه خطونه نبي علیه الصلاة والسلام د دحیه رضی الله تعالی عنه په ذریعې سره به اکثر لیدل، ځکه دا ښکلی صورت او ښکلې باډي دا په انسان باندې ډېر زیات روغ ورځي، دا په انسان باندې روغ ورځي. که د چا د سره دشمني وي خو که شکل دې ورته برابر کړو او ښکلي صورت کې ورته ولاړ ډېر ښکلی سړی دی، پټکۍ هم والی دی او په سر یې سړی مار ماچولی شمېر لګولی سړي پرېږدي ډېر ښه سړی دی. نو بس بیا یې به د خیال او لحاظ ساتي. نو بعضې حالات او کیفیت دا شاني چې څه درکې نه وي خو لیکن تا ته به لاره وځي، نو یو په هغې کې دا ښکلی هیئت هم دی. د دې وجې نه حکم دا دی چې کله تاسو ته څوک راځي مېلمانه درته راځي یا تاسو چې ښځی نو ځان ښایسته کوئ، ځان ورته څه کوئ؟ ښایسته کوئ. عمر رضی الله تعالی عنه ته عمر رضی الله تعالی عنه نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلو او د ریښمو یو چوغۍ ورته راوړله چې جي دا ډېره ښکلې چوغه ده او دا تاسو والئ چې کله ستاسو خواته مېلمانه راځي یا اختر وي نو دا به تاسو اچوئ. نو مېلمنو ته راتلو په ټیم کې ځانونه ښایسته کوئ، داسې نه چې ځان لړلی تپلی کړي لکه څه کې زه خو چې اوس لګېږم او لو کوم هېڅ کار دې نه و، خو د مېلمنه د بچ کېدو لپاره پټي ته لاړې نه داسې به نه کېږي. که ته پټي کې مې او چې خبر شي مېلمانه راځي نو به زر د رحمن ډکه ولامبه او ښایسته مزېدارې نوې جامې واچوه، که نوي نوي استري کړي واچوه او دا د میکپ هم وکړه خپل او بیا د خیره سره مزېدار کښېنه، تسبیح لاس کې واچوه او عینکې ولګوه کښېنه. بس هغوی داسې ستا لیدلو سره هغوی ته متاثر شي. بس کیسه به جوړه شي. او که نه تاسو نه که چا مشران ناست دی کلن ببر ببر اشخاص او اخبار هغه پخوانی زمانه خو نه ده تاسو سره څوک دی اشخاص او اخبار د اوس پورې نیت ورته نه کوي، سبا که مزګار شي نو بیا به ورسره وګورو. اوس دې وخت کې به اشخاص او اخبار ته کوي. نو فیکلمني فاعي دغه فرشتې به په انساني شکل کې زما سره خبرې کولې، خبرونه به راته وحي ده، نو القا به یې راته کوله فاعي او چې هغه به راته سوي ما به هغه یادولم. يقول عائشة فأعيما يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وذا بمخکې درته ذکر شو چې نبي علیه الصلاة والسلام هغوی فرمایي چې په ما باندې دغه صورت د وحي ډېر زیات ګران دی، مشکل دی. نو دا بیان د چا و؟ د حارث صاحب و. دا بیان د چا و؟ د حارث صاحب و. اوس عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خپل د سترګو لیدلی حال ذکر کوي او دې تایید کول غواړي په دې خبره کې چې د حارث صاحب چې کومه خبره کړې ده دا خبره د ده صحیح ده چې په وخت د نزول د وحي کې نبي علیه الصلاة والسلام باندې به ډېر مشقت و، ډېر تکلیف و، ډېر بوج به وکړي. ولقد رأیته قسم دی چې یقینا ما نبي علیه الصلاة والسلام لیدلی دی ينزل علیه الوحي وحي به پرې نازلېدل کړه في اليوم الشدید البرد
هغه ورځ باندې چې سخته یخنۍ ورځ به وه، سخته د یخنۍ ورځ به وه او وحي به ورته راتله فیقسم عنه، دا وحي حالت به د نبي علیه السلام نه ختم شروع. وإن جبينه ليتفسد عرقا، فدا شان حال کې چې د هغوی تندی مبارک دا به راپورت کېدلو د خولو نه، د هغوی تندي مبارک نه به خولې راپورت کېدو، دا به پورت کېدو د هغه نه د خولو نه. تفسد د فسد نه دی، فسد رګ والوتلی دی، کله د چا رګ النسا وغیره دا به وه نو دا رګ به ورته کټ کړو، چې رګ به ورته کټ کړو نو ډېر په تېزۍ سره به دا وینه د ده د رګ نه راوتله، نو دې ته فسد دی کېدو. نو لیتفسد عرقا، نو دومره په تېزۍ سره به دا خولې ترېنه راوتلې لکه یو رګ چې شلولی شوي وي، لکه رګ چې شلولی شوي وي. او بیا د تندي ذکر کوي، او تندی خو په دې ټول بدن کې سخت ځای دی، تندی په دې بدن کې سخت ځای دی، نو چې د تندي مبارک نه دومره خولې راځي نو د باقي بدن نه نه خو په طریقې اولا راتللې. نو دلته کې ملګرو اولنی سوال اوس دا دی چې د وحي تاسو مختلف اقسام ذکر کړل او تقریبا 2 قسمونه تاسو ته په دې محشي کاکا هم درته لیکلي، تاسو دې محشي کاکا هم درته لیکلي چې اول د دې 3 قسمونه دي او بیا د دغه قسمونو کې بیا په خپله باندې قسمونه دي. علامه سهیلي رحمه الله په هغه سره په حوالې سره 2 قسمونه ذکر کړي او تاسو په ابتدا کې ما ذکر کړي دي. او دلته کې د وحي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته 2 قسمونه ذکر کړي دي، د وحي قسمونه ډېر دي او سورتونه ډېر دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته کې دا 2 قسمونه ذکر کړي، یو د سلسلة الجرس او دویم د تمثل ملک. علما فرمایي چې وجه د دې دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته کې هغه قسمونه ذکر کوي چې عام طور سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دې کې وحي راتله. انواع او صورتونه د وحي ډېر دي و اکثر او بیشتر نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې وحي راغلی ده هغه د 2 صورتونو کې راغلی ده، کله به صورت د سلسلة الجرس او کله به صورت د تمثل ملک و. دیم علما دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته کې دا 2 قسمونه ذکر کړي، په دې بنیاد باندې چې دا 2 قسمونه هغه قسمونه دي چې دا د ټولو انبیاء کرامو په منځ کې مشترک دي. څومره انبیاء کرامو ته چې وحي راغلی ده نو یا په صورت د سلسلة الجرس کې راغلی یا په صورت د تمثل ملک کې راغلی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انواع چې ذکر کړي دي دا هغه ذکر کړي دي چې دا د انبیاء کرامو په منځ کې مشترک صورتونه دي. بیا باندې دلته کې سوال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا وحي ډېر ښکلی شی او ډېر اعلی قیمتي شی دی، محمود شی دی، د دې تشبیه د جرس سره ورکړي او جرس کو مضمون دی، جرس مضمون دی. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي لا تصحب الملائکة رفقة، چې فرشتې هغه قافلې سره نه یوځای کېږي چې په هغې کې جرس یا کلب وي، چې د کوم قافلې کې جرس یا کلب وي نو هغه قافلې سره فرشتې نه یوځای کېږي. دارنګه جرس ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزامیر الشیطان ویلي دي، جرس ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزامیر الشیطان ویلي دي. نو دا جرس دا یو مضمون شی دی او وحي دا محمود، نو د دې محمود شي تشبیه د مضمون سره نه خو مناسب نه ښکارېږي. یو طرف ته اعلی قیمتي او بل طرف ته بېکار شي. مولانا فرمایي چې خدای ته خوشحاله کا تشبیه کې چې دا کوم تشبیه د مشبه د مشبه به سره ورکولی کېږي نو په دې کې اعتبار د دې نه وي چې دا شی محمود دی یا دا شی مضمون دی، د دې اعتبار نه کولی کېږي بلکې وجه د شبه ته کتلی کېږي. د څه دپاره؟
د پاره د تشبیه د یو امر غیر محسوس د محسوس سره د پاره د تشبیه د یو امر غیر محسوس د محسوس سره وحی دا یو امر غیر محسوس دی او دا جرس دا یو محسوس دی نو د پوهې دپاره نبي علیه الصلاة والسلام د یو غیر محسوس تشبیه د محسوس سره د درکې ستا د پوهې کولو دپاره باقي اوس دا یو اعلی سیز دی او دا بل بیکاره سیز دی نو د دې سره زموږ کار نشته دی بلکې یو مشاهد دی بل غیر مشاهد یو په نظر راځي بل په نظر نه راځي د پوهې دپاره دا تشبیه ورکولی کېږي لکه تاسو وایئ لکه دا پلانکې خو سم ازمری دی څه وایي چې دا بل څه دی سم ازمری دی سم شعر دی نو ولې د دې څه مطلب دی چې ده لکې ده چې تا ورته شعر وایي د دې څه معنا چې ده لکې ده او دا په سرور روان دی نه دا په مزمت دی نه ده چې دا تشبیه ورکولی کېږي دا د ده په شجاعت کې دا تشبیه په څه کې ده شجاعت کې نو یو شجاعت دی یو شجاعت دی نو شجاعت دا بهادرۍ د انسان ته ویلي کېږي او شجاعت ټکې د صحیح نه دی شجاعت د صحیح نه دی مشهور دی خو دا غلط دی نو د انسان دپاره لفظ شجاعت استعمالېږي نو دا تشبیه په شجاعت کې ده دا تشبیه په څه کې ده شجاعت کې ده په دې کې نه ده چې د ده غټې غټې داړې دي او خلک تلئ او دارنګه خلک ته په څلور روان دی او ورسره لکۍ هم شته دی نه دا تشبیه خو په دې کې نه ده نو دا تشبیه صرف په دغې شجاعت کې ده په دې بهادرۍ کې ده دې کې تشبیه مقصود ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ د پوهې دپاره دا شان مختلف مثالونه ذکر کړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان الدین لیأرز الی المدینة ان الدین لیأرز الی المدینة کما تأرز الحیة الی جحرها چې دا دین به آخري کې مدینې ته دا شان جمع شي راټول بشي لکه څنګه چې یو مار په خپل سوړه کې راټول شي او راجمع شي نو یو طرف ته دین دی او بل طرف ته مال دی نو دا مال قیمتي شی دی نو دا خو ډېر بېکاره څیز دی او نبي علیه الصلاة والسلام د دین تشبیه د څه سره ورکړله مار سره نو دلته کې خو دا تشبیه من کل الوجوه مراد نه ده بلکې دا په دې راټولېدلو راجمع کېدلو کې ده مار چې کله خپل سوړي ته راشي نو بیا داسې پلن نه سموي دې ځان تاو راتاو کې چې دې په خپله سوړه کې ځای شي او محفوظ شي نو دغه شان دا دین به د دې ټولې دنیا نه راغونډېږي مدینې طیبې ته دارنګه الله د خپل ټول تشبیه ورکړې چې الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فيها مصباح دا الله د دې نور مثال دا په شان د هغه تاقچې دی چې په هغې کې یو ډیوه او بیا المصباح فی زجاجه دا ډیوه دی بیا په یو شیشه کې ایښي او بیا دا شیشه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة نو اوس یو طرف ته د الله نور دی او بل طرف ته د ډیوې نور دی نو د دې دواړو په منځ کې څه مناسبت شته نه دا صرف د یو امر غیر محسوس تشبیه د محسوس سره دا ورکولی کېږي نو په دې کې د چا څه مزمت مقصود نه وي دارنګه نبي علیه الصلاة والسلام ته حسان رضی الله تعالی عنه راغی چې دې اجازت راته وکړې چې د دې قریشو لږ حج ورته وکړم دا څه کله دې حج وکړې د قریشو کې خدا شان خاندان نشته چې زما ورسره رشته نه وي نو کیف بنسبی فیهم زما نسب سره به څه کې نو حسان رضی الله عنه ورته څه ویل لأصلنک منهم کما تسل الشعرة من العجین کما تسل الشعرة من العجین لکه څنګه چې یو ویښته د ورو نه راویستلی کېږي نو دلته د نبي سلام تشبیه شاوي د نصر تشبیه ته څه سره ورکړه د ویښته سره خو نبي سلام مخامخ یې ورکوي نبي سلام ته خفه شو نه دا تشبیه چې وي نو دا من کل وجوه معتبره نه وي نو دا اشکال دی باید خوشحاله چې خپل ځان سره سنبال کېده بل سوال ملګرو دلته کې دا
چې دلته کې یو ځل دا لفظ ذکر شروع چې وقد وعیت عنه دا څه صيغه ده مرګرو فعل ماضي صيغه ده او دا رسو کې وګوره فاعي ما يقول فاعي ما يقول دا څه صيغه ده واحد متکلم فعل مضارع فاعي واحد متکلم فعل مضارع صيغه ده نو یو دې کې صيغه د ماضي ذکر شوی او په بل دې کې ماضي د صيغه د فعل مضارع نو د دې فرق وجه څه ده نو وجه علماء دا ذکر کوي چې مخکې صورت سره د نبی علیہ السلام د طرف نه ذکر چې هو اشده علی چې دا صورت ما باندې ډېر ګران او ډېر مشکل چې کله یو انسان په سخت کې وي نه د هر صحیح تاسو باندې کله شپې روانې ځان ته تنها आवाज مواد در باندې وشي نو زرت آیت کرسی شروع کی سر ته رسول شي نماز کې د نهیر شي بیا سورۃ یاسین شروع کی هغه پورا کول شي مسجد نهیر شي ولی یره در باندې نو د یری په حالت کې د بوج په حالت کې د مشکل په حالت کې انسان نه هر صحیح نو پدې کې دا وهم کېدل شي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت ګران او مشکل کېدې شي چې دا کوم وحي ورته راغلي دا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سپکې پاتې شوی وي نو د دې وهم د دې لپاره وقد وعيت عنه ما قال جنا هغه سوي هغه ټول ما د مخکنه मैं याद कर चुका होता हूँ कि د مخکنه ما تدا سیده لکه د مخکنه چې یاد وي یعنی اس مقاله کې شک او شبهه نشته او دا بل صورت دا په مقامات پر راست انسانی شکل کې د نبی رسول الله سلام سره جبرئیل امین ناس ته د نبی رسول الله ذهانت او د هغه حافظه نه هغه په تصریح چې د عام انسانانو د مضبوطی حافظي وي چې د اسونو د سارو د اوی نسبونه ورته یاد وي یو ځل سر یو سر کسیدي لس کسیدي شل کسیدي دا به اوریدلې په یو ځل اوریدو سره به یادېدلې نو نبی رسول الله سلام کو بیا د دې ټولو مضبوط او حافظو والا سردارو نو چې نبی رسول الله یو ځل اورید بیا کې نه یېدل نه نو هلته کې فاعي لفظ چې ما به یادول وعي دا ویلې کېږي یادول سره د فهم ته وعي ویلې کېږي یادول سره د فهم چې یادم کې او